Good morning and welcome to our Sunday online service at Good Shepherd Lutheran Church. Thank you for joining us this morning and God bless you all. We are in the seventh Sunday after Trinity. The theme for today is the Transfiguration of our Lord. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Let us pray. Heavenly Father, we thank you for giving us this opportunity to worship you through this online service. Lord, during this MCO, we ask you to bless all the people who are following this service. Send your angels to minister to all those who are following this service through prayers, praise and worship, reading of your word, and the message. Keep us all safe and cover us with your precious blood. For those who could not follow this online service, we ask for your protection, love and peace to be upon their family. We also ask for your healing hands to be upon those who are sick and those who are affected with this COVID-19 virus, that they will be healed miraculously by your precious blood. We ask for the anointing of your Holy Spirit to be upon our pastor as he delivers your message today. Father, we ask that you will bring this COVID-19 pandemic to an end so that your people can have a normal life, and we pray that you will restore the whole world's economy back. All this I ask in the most precious name of our Lord Jesus Christ. Amen. The psalm reading for today is taken from Psalm chapter 23. Psalm chapter 23. The Lord is my shepherd. I have everything I need. He lets me rest in the green meadows. He leads me beside peaceful streams. He renews my strength. He guides me along right paths, bringing honor to his name. Even when I walk through the dark valley of death, I will not be afraid, for you are close beside me. Your rod and your staff protect and comfort me. You prepare a feast for me in the presence of my enemies. You welcome me as a guest, anointing my head with oil. My cup overflows with blessing. Surely your goodness and unfailing love will pursue me all the days of my life, and I will live in the house of the Lord forever. Amen. தேவ ஆராதனை முறைமை 1வது பக்கம், The Order of Service, page 1. கர்த்தரை எல்லா காலத்திலும் தோத்தரிப்பே, அவர் துதி எப்போதும் என் வாயில் இருக்கும். என்னோட கூட கர்த்தரை மகிமைப்படுத்துங்கள். நாம் ஒருமித்து அவர் நாமத்தை உயர்த்துவோம். கர்த்தர் நல்லவர் என்பதை ருசித்து பாருங்கள். அவர் மேல் நம்பிக்கையா இருக்க மனுஷன் பாக்கியவான். பிதாவுக்கும் குமாரனுக்கும் பரிசுத்த ஆவிக்கும் மகிமை உண்டாவதாக. ஆதியிலும் இப்போதும் எப்போதுமான சதா காலங்களிலும் இருக்கிற பதியே. ஆமென். அன்புக்குரியவர்களே, கடவுளிடம் நாம் இருதயங்களை திறந்து நம்முடைய பாவங்களை அறிக்கை செய்து ஆத்ம பசி தாகத்தோடு அவருடைய கிருபைக்காக மன்றாடுவோம். வாருங்கள்.
Let us come to confess our sins together to God and receive His mercy. சேர்ந்து சொல்வோம். கிருபையும் இரக்கமுள்ள பிதாவே, நாங்கள் பாவத்தில் பிறந்து மனதினாலும் வாக்கினாலும் நடக்கையினாலும் மிகவும் பாவம் செய்து நித்திய கோபாக்கினுக்கு பாத்திராய் இருக்கிறோம் என்று அறிக்கையிடுகிறோம். பிதாவே, பாவிகளாக எங்கள் பேரில் கிருபை உள்ளவராகும். கர்த்தாவே, நாங்கள் மெய் விசுவாசத்தோடும் சுத்த இருதயத்தோடும் உமக்கு ஊழியம் செய்வதாக எங்கள் பாவங்களையும் அக்கிரமத்தையும் எங்களை நீக்கிடலும். பிதாவாகிய பிதாவே, சர்வ சிருஷ்டிகரே, ஜனத்தின் மேல் இறங்கும் எங்களுக்கு துணை செய்து கிருபையாயிரும். கிறிஸ்துவே, உலகத்தின் இரட்சகரே, கெஞ்சுகிற எங்களுக்கு இறங்கும் எங்களுக்காக வேண்டுதல் செய்து கிருபையாயிரும். பரிசுத்த ஆவியானவரே, ஒன்றான தேற்றவாளனே, உன் ஜனத்தில் மேல் இறங்கும் எங்களுக்கு துணை செய்து கிருபையாயிரும். நீங்கள் செய்த பாவ அறிக்கை உண்மையாயிருந்து மனசாப்பாடு இருதயத்தோடு ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் முன்னிலையாய் பாவ மன்னிப்பை தேர்வானால் நான் அவருடைய கட்டளைப்படி பிதா, குமாரன், பரிசுத்த ஆவியின் நாமத்திலே உங்களுக்கு பாவ மன்னிப்பை அறிவிக்கிறேன். ஆமென். We'll have the readings. தேவ வசனங்களை நாம் வாசிக்க கேட்போமாக. Today's Old Testament reading is taken from Exodus chapter 34 verses 27 to 35. Then the Lord said to Moses, "Write these words, for according to the tenor of these words I have made a covenant with you and with Israel." So he was there with the Lord 40 days and 40 nights. He neither ate bread nor drank water, and he wrote on the tablets the words of the covenant, the 10 commandments. Now it was so, when Moses came down from Mount Sinai and the 2 tablets of testimony were in Moses' hand, when he came down from the mountain, that Moses did not know the skin of his face shone while he talked with him. So when Aaron and all the children of Israel saw Moses, behold, the skin of his face shone, and they were afraid to come near him. Then Moses called them, and Aaron and all the rulers of the congregation returned to him, and Moses talked with them. Afterward, all the children of Israel came near, and he gave them as commandments all that the Lord had spoken with him on Mount Sinai. And when Moses had finished speaking with them, he put a veil on his face. But whenever Moses went in before the Lord to speak with him, he would take the veil off until he came out, and he would come out and speak to the children of Israel whatever he had been commanded. And whenever the children of Israel saw the face of Moses, that the skin of Moses' face shone, then Moses would put the veil on his face again until he went in to speak with him. The epistle reading is taken from 2 Peter chapter 1 verse 16 to 18. For we did not follow cleverly devised stories when we told you about the coming of our Lord Jesus Christ in power, but we were eyewitnesses of His majesty. He received honor and glory from the God the Father when the voice came to him from the majestic glory, saying, "This is my Son whom I love, with him I am well pleased." We ourselves heard this voice that came from heaven when we were with him on the sacred mountain. Here ends the reading of the epistle. May the Lord make his word bear fruit in our hearts to eternal life. Amen. இன்று வாசிக்கும்படியாக தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட சுவிசேஷ பகுதி அது மத்தேயு 17ஆம் அதிகாரம் 1 முதல் 8 வசனங்கள் வரை. மத்தேயு 17ஆம் அதிகாரம் 1 முதல் 8 வசனங்கள் வரை. 6 நாளைக்கு பின்பு இயேசு பேதுருவையும் யாக்கோபையும் அவருடைய சகோதரனாகிய யோவானையும் கூட்டிக் கொண்டு தனித்திருக்கும்படி உயர்ந்த மலை மேல் போய் அவருக்கு முன்பாக மறுரூபமானார். அவர் முகம் சூரியனைப் போல பிரகாசித்தது, அவர் வஸ்திரம் வெளிச்சத்தைப் போல வெண்மையாயிற்று. அப்பொழுது மோசேயும் எலியாவும் அவருடைய
பேசுகிறவர்களாக அவர்கள் காணப்பட்டார்கள். அப்பொழுது பேதுரு இயேசுவை நோக்கி, ஆண்டவரே, நாம் இங்கு இருக்கிறது நல்லது. உமக்கு சித்தமானால் இங்கே உமக்கு கூடாரமும் மோசேக்கு ஒரு கூடாரமும் எலியாவுக்கு ஒரு கூடாரமாக 3 கூடாரங்களை போடுவோம் என்றார். அவன் பேசுகையில் இதோ ஒளியுள்ள ஒரு மேகம் அவர்கள் மேல் நிழலிட்டது. இவர் என்னுடைய நேசகுமாரன், இவர் பிரியமாயிருக்கிறேன், இவருக்கு செவி கொடுங்கள் என்று அந்த மேகத்திலிருந்து சத்தம் உண்டாயிற்று. சீசர்கள் அதை கேட்டு முகம் விழுந்து மிகவும் பயந்தார்கள். அப்பொழுது இயேசு வந்து அவர்களை தொட்டு, எழுந்திருங்கள், பயப்படாதேங்கள் என்றார். அவர்கள் தங்கள் கண்களை ஏறெடுத்து பார்க்கையில் இயேசுவை தவிர வேறொரு காணவில்லை என்பதே. பிரசன்னத்தை வாஞ்சிக்கிறோம். வல்லமையா எம்மை நிறைத்து நீராழுகை செய்யும். வாரும் தூய ஆவியே, உடைய பிரசன்னத்தை நாங்கள் இப்பொழுது வாஞ்சிக்கிறோம் ஐயா. எம்மை நிரப்புவீரா? உம் வல்லமையால் எம்மை நிறைத்து நீராழுகை செய்யும். ஜீவ தண்ணீர் நீரே, தாகம் தீர்க்கும் ஊற்று, ஆலோசனை கர்த்தரே, ஆளுகை செய்யும். ஜீவ தண்ணீர், ஜீவ தண்ணீர் நீரே, தாகம் தீர்க்கும் ஊற்று, ஆலோசனை கர்த்தரே, என்னை ஆளுகை செய்யும். வாரும் தூய ஆவியே, ஆவியானவரே, உம் பிரசன்னத்தை வாஞ்சிக்கிறோம். உம் வல்லமையால் எம்மை நிறைத்து நீராழுகை செய்யும். அக்கினியும் நீரே, பெருங்காற்றும் நீரே, பெருமழை போலவே ஆவியை ஊற்றும். அக்கினியானவரே, அக்கினியும் நீரே, பெருங்காற்றும் நீரே, பெருமழை போலவே உம் ஆவியை ஊற்றும். வாரும் தூய ஆவியே, ஆவியானவரே, உம் பிரசன்னத்தை வாஞ்சிக்கிறோம். உம் வல்லமையால் எம்மை நிறைத்து நீராழுகை செய்யும்.
எல்லாரும் கரங்களை உயர்த்தி ஹalleluya 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 நல்லவரே என்று சொல்லுவோமா நல்லவரே வல்லவரே ஹalleluya ஹalleluya வாரும் தூய ஆவியானவரே உம் பிரசன்னத்தை வாஞ்சிக்கிறோம் உம் வல்லமையால் எம்மை நிறைத்து நீராளுகை செய்யும் Grace and peace to you from God our Father and our Lord and Savior Jesus Christ. ராய்மான் இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் இந்த கால நேரத்தில் தேவனை தொடர்ந்து தோத்தரிக்க வணங்க வரவேற்கிறேன். இன்றைக்கு திருத்துவ பண்டிகைக்கு பின்பு நாம் 7வது ஞாயிறில் நாம் கூடியிருக்கிறோம். நாம் தியானிக்க வேண்டிய தலைப்பு கர்த்தர் மறுரூபம் ஆக்குதல் அல்ல, எப்படி ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து மறுரூபம் அடைந்தார் என்று நாம் தியானிக்க போறோம். Today is the 7th Sunday after Trinity. The theme for our meditation is the transfiguration of our Lord. The transfiguration of our Lord. Today I will start off by reading the Gospel reading, which is taken from Matthew chapter 17, verses 1 to 8. இன்று தியானத்துக்கு மேத்யூ 17வது அதிகாரம் 1லிருந்து 8வது வசனத்தை நாம் பார்ப்போம். வீட்டில் உங்கள் வேதத்தை திருப்பி நீங்கள் அதை வாசிக்க வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். Please turn to your Bibles to Matthew 17, 1 to 8 and follow so that we can understand the word of God as it is written. Here we see that Christ is on top of the mountain with Peter, James and John, and suddenly he transfigures. Something happens to him and he changes. And that only doesn't happen. Two people come there in their midst, that is Moses and Elijah. And while they are all looking at them, there's a voice that comes from heaven which says, "This is my beloved Son in whom I am well pleased. Listen to him." இந்த சுவிசேஷ வாக்கியத்தை நாம் வாசிக்கும் பொழுது நாம் இயேசு, பேதுரு, யாக்கோப், யோவானை மலை ஒரு உயரமான ஒரு மலை மேலே இருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம். அங்கே இருக்கிறப்ப ஆண்டவர் மறுரூபம் அடைவதை குறித்து நாம் பார்க்கிறோம். அது ஒன்று அல்ல, அங்க மோசே, எலியா அங்க வந்ததை குறித்து நாம் பார்க்கிறோம். பிறகு இந்த வானத்திலிருந்து ஒரு குரலை கேட்கிறோம், இவன் என்னுடைய நேசகுமாரன், இவரில் பிரியமாய் இருக்கிறேன், இவருக்கு செவி கொடுங்கள் என்று அந்த மேகத்தில் இருந்து ஒரு சத்தம் உண்டாயிற்று என்று நான் பார்க்கிறோம். There was a voice, a sound that came, a voice that came from the clouds saying, "This is my son, my son." Today we can talk about transfiguration. மறுரூபம் அடைகிறதுனாக்க என்ன? What is transfiguration? முதலாக நான் பார்க்கும் பொழுது மறுரூபம் சொல்றப்ப தேவன் இயேசு கிறிஸ்து தன்னுடைய தெய்வீக மகிமையை வெளிப்படுத்துகிறார் என்று நாம் சொல்ல முடியும். We say that this is a supernatural and a glorified change in the appearance of Jesus Christ. He reveals his deity.
ரெண்டாவது நாம் பார்க்கிறோம், இந்த மாற்றம் உண்மையான வெளியே நம் கண்ணுக்கு தெரிகிற ஒரு மாற்றமாக இருந்தது. There was a complete change in form of appearance, which was a spiritual state which was seen by the disciples. மூன்றாவதா நான் பார்க்கிறோம், மோசேயும் எலியாவும். மோசே யாரு, எலியா யாரு? எலியா ஒரு தீர்க்கதரிசி. மோசே தேவனுடைய கட்டளைகளை கொடுத்தவர். எதுக்காக இவங்க ரெண்டு பேரும் வராங்க? தேவன் எதுக்காக கட்டளை கொடுத்தாரு? தேவனுடைய மக்கள் ஒரு பரிசுத்த வாழ்க்கையை வாழ்ந்து தேவனுடைய சித்தத்தை நடக்க. எலியா தீர்க்கதரிசி, பழைய ஏற்பாடு ஒரு தீர்க்க தரிசனத்துல நான் பார்க்கும் போது எல்லா தீர்க்க தரிசனங்களும் வரப்போகிற மேசையாவை குறித்து போட்டிருக்கு. ஒரு மேசையா வருவாரு, அவர் பரிசுத்தத்துல அவர் மக்களை நடத்துவாரு, தேவனுடைய கட்டளைகளை எல்லாமே அவர் கை கொள்வார் என்று வேதத்துல போட்டிருக்கு. Why Moses and Elijah? Moses brought about the law, the 10 commandments. Then we see Elijah, the prophet, and it links to all the prophecies. The law was given so that the people of God can walk in the ways that God wants them to walk and be known as the children of God, be the people of God. The prophecies pointed to a coming Messiah who will fulfill the law, who will lead the people into the presence of God in all holiness. So when Christ is in center of Moses and Elijah, he is the fulfiller of the law of God, and he is the Messiah. That is the word that points to us, that Christ is the Messiah. மோசே எலியா மத்தியில் இருக்கிற இயேசு தான் ஆண்டவருடைய கட்டளையை பரிபூர்ணத்தோடு அவர் நிறைவேற்றுவார் என்று காட்டுகிறது. அதே நேரத்தில் வருகிற மேசையா தான் இவரே என்று வெளிப்படுத்துகிறது. தேவன் வசனத்தை நாம் வாசிக்கிறப்ப இயேசு தான் அந்த மேசையா, இயேசு தான் அந்த தேவனுடைய கட்டளையை பரிபூர்ணத்துக்குள் நம்மளை கொண்டு போவார் என்று நாம் பார்க்கிறோம். ஆனா எதுக்காக இயேசு கிறிஸ்து மர ரூபம் அடையணும் இது செய்யறதுக்கு? Why transfiguration? நாம் வேதத்தை வாசிக்கிறப்ப இந்த சுவிசேஷ வாக்கியத்தை நாம் வாசிக்கிறப்ப எதுக்காக அவர் மறுரூபம் என்று அடையணும்னு நாம் தெரிந்து கொள்ள மேத்யூ 16வது அதிகாரம் 13வது வசனத்திலிருந்து நாம் வாசிட்டு வரணும். To understand the context of transfiguration, we must go to Matthew 16 verse 13 onwards. In verse 13 we see Christ asking his disciple, who the people say I am? And for that the disciples say, some say you are John the Baptist, some say you are Elijah, some say you are Jeremiah. And after they have said all this, Christ says, now who do you say I am? And for that Peter says, you are Christ, the Son of the living God. Wonderful revelation. I think that is the question that God or Christ still asks us. Who do you say I am? Because the more we begin to know and understand Him of who He is in our lives and give Him that honor and the place of glory, the more our Lord will take charge of us. இந்த மறுரூபத்தை நாம் ஆண்டவர் மறுரூபம் அடைந்ததை குறித்து நாம் அறிந்து கொள்ள மேத்யூ 16வது அதிகாரம் 13வது வசனத்திலிருந்து நாம் பார்க்கணும். அந்த 13வது வசனத்தில் அது நாம் பார்க்கும் போது ஆண்டவர் அவர் சீஷரை குறித்து அவர் கேட்கிற கேள்வி, நாம் சுத்தி இருக்கிற மக்கள் என்னை குறித்து என்ன சொல்றாங்க? வாட் ஆர் they saying about me? அதுக்கு அந்த சீஷர் சொல்றாங்க, சில பேர் சொல்றாங்க நீங்க யோவான், நீங்க எலியா, நீங்க ஜெரமியா என்று சொல்றாங்க.
அவங்க சொல்றதெல்லாம் கேட்ட பின்பு ஏன் சொல்றாரு, இப்ப நீங்க என்ன சொல்றீங்க, நான் யார்? மிக முக்கியமான கேள்வி. இன்றைக்கு ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து நம்மளை பத்தி அதே கேள்வி தான் கேட்கிறாரு. அதுக்கு பதிலாக பேதுரு சொல்றாரு, நீர் ஜீவனுள்ள தேவனுடைய குமாரன் ஆகிய கிறிஸ்து என்று சொல்றாரு. You are son of the living God, you are Christ. ஆண்டவர் இன்றைக்கு அதே கேள்வி நாம் கேட்கிறான்னு சொன்னேன். ஏன்? நாம் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு தேவனை நாம் அறிந்து கொள்றோமோ, அவர் யார் என்று நாம் தெரிந்து கொள்றோமோ, அவளுக்கு அவளை தேவனுடைய வல்லமை நம் வாழ்க்கையில கிரியை செய்யும். நாம் தேவன் நம் வாழ்க்கையை நடத்த முழுமையாக ஒப்பு கொடுப்போனே நமக்கு தெரியும் அவர் யார் என்று. அது சொன்ன பின்பு இயேசு அந்த மேத்யூ 16வது அதிகாரத்தில் நீங்க தொடர்ந்து வாசிச்சீங்கன்னாக்கா, அவர் வாழ்க்கையில் நடக்க போற, ஊழியத்தில் நடக்க போற கஷ்டங்கள், பாடுகள் குறித்து, அவர் மரணத்தை குறித்து பேசுறாரு. Jesus predicts his death and resurrection. அதை கேட்ட பேதுரு என்ன செய்யறாருனாக்க, இயேசு தனியா கூட்டு போயிட்டு இயேசுவே கண்டிக்கிறாரு பேதுரு. Peter rebukes Jesus himself. இந்த மாதிரிலாம் நீங்க பேசக்கூடாது, இது சரியில்லை. இப்பதான் பேதுரு சொன்னாரு, நீங்க தேவகுமாரன், நீங்க தான் கிறிஸ்து. ஏன் திடீர்னு ஒரு மாற்றம் அவர் வாழ்க்கையில? அவர் இயேசு யார் என்று அறிந்து கொண்டாரு. ஆனா அவர் எதிர்பார்த்த மேசையா கிறிஸ்து இந்த உலகத்துல ஒரு ராஜ்யத்தை கட்டுவார் என்று அவர் நம்பினார். இந்த ரோமர் எல்லாத்தையும் அவங்க விரட்டி அடிச்சுட்டு அவர் ஒரு ராஜ்யத்தை கட்டுவார் என்று அவர் நினைச்சாரு. He thought that the Christ has come to build his own kingdom, to get rid of all these Romans. That was his thought. That was his confusion. He knew, but he did not know. He did not know the fullness of God working in his life. நான் சொன்னது போல, நாம் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நம் தேவனுடைய மகிமை குறித்து, தேவனை குறித்து நாம் தெரிந்து கொள்றோமோ, அவளுக்கு அவ்வளவு அவர் நம் வாழ்க்கையை ஆட்கொள்வார். அவர் மகிமையை நம் வாழ்க்கையில நாம் காண்பிப்போம். ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து பேதுருவை கண்டித்த பின்பு ஒரு சீஷனுடைய அழைப்பை கொடுக்கிறார். ஒரு உண்மையான சீஷன் என்ன செய்யணும்னாக்கா, அவருடைய சிலுவையை சுமந்து எப்பொழுதும் என்னை பின்பற்றணும்னு இயேசு சொல்றாரு. After Christ now rebukes Peter, he says, the true disciple is the one who carries cross daily and follow me. So we come to see Peter. Peter knows about God, but there's still a confusion of how this God is going to work in his life. பேதுருடைய குழப்பத்தை நாம் பார்க்கிறோம். அவர் தேவன் என்று அறிந்திருக்கிறார், அவர் மேசையா கிறிஸ்து என்று அறிந்திருக்கிறார். அதே நேரத்தில் குழப்பம், எப்படி இவர் நம் வாழ்க்கையில கிரியை செய்வார் என்று ஒரு குழப்பம். இப்ப 6 நாட்கள் பிறகு வேதத்துல போட்டிருக்கு, எங்க இருக்கிறாங்க? மலை மேல இருக்கிறாங்க. யார் இருக்கா? பேதுரு, யோவான், யாக்கோப் அங்க இருக்கிறாங்க. மிக முக்கியமா பேதுரு. நினைக்க பேதுருக்கு தான் அந்த குழப்பம். அவங்க அடுத்த 2 பேருக்கும் அதே ஒரு குழப்பம் இருந்திருக்கும். அதுக்கு பதிலாக இந்த மறுரூபம் அடைகிறாரு இயேசு. எதுக்கு? அந்த குரல் சொல்லுது இல்லையா, மேகத்திலிருந்து ஒரு குரல் சொல்லுது இல்லையா, இதான் என் தேவகுமாரன். தேவகுமாரன் சொல்லும் பொழுது இவரும் தேவன் என்று காட்டுகிறது. The voice confirms the deity of Christ. That Christ has come to fulfill the law and the prophets. ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து பூர்ணப்படுத்த வந்திருக்காரு. எது? தேவனுடைய கட்டளையும் அந்த தீர்க்க தரிசனத்தையும் அவர் பூர்ணப்படுத்த வந்திருக்கிறாரு. எதை குறிக்கிறது? முழுமையாக தேவனுடைய சித்தத்துக்குள் ஒப்பு கொடுக்க இந்த அழைப்பாக இருக்கிறது. நாம் தேவனுடைய பிரசனத்துக்குள் வரும்போது நம்முடைய சிந்தனைக்குள் நாம் இருக்கக்கூடாது. இப்படித்தான் நடக்கும், அப்படித்தான் தேவன் செய்வாரு இல்ல. தேவனுடைய மகா கருத்துக்கள் ஒப்பு கொடுத்து, ஆண்டவரே என் சித்தம் அல்ல
சித்தம் என்று ஒப்பு கொடுக்க தேவன் அளிக்கிறாரு. God is calling us that, as he called Peter and his disciples, to let God take charge. Let God's will be done. Not my will, Lord, but your will. Today God calls us also. In our different situations, let God will be done in our lives. True knowledge leads to humble discipleship. உண்மையான அறிவு தாழ்மையான சிஷ்யத்துவத்துக்கு நம்மை கொண்டு போகும். நம் தேவனை உண்மையாக தேடுறோமா, உண்மையாக வணங்குறோமா, நம் தேவனுடைய சிஷ்யனாக இருக்கணுமா, ஆண்டவர் முன்பாக நாம் அடங்கி தேவனுடைய மகா கார்த்திக்கில் அடங்கி நாம் ஆண்டவரே என்னை உங்களுடைய சீஷனாக விசுவாசியாக ஏற்றுக்கொள்ளு ஒப்பு கொடுக்கிற ஒரு நிலைக்கு நாம் வரணும். ஆண்டவர் இன்றைக்கு நாம் அழைக்கிறாரு. ஒரு சிறிய ஒரு கதையை நாம் பார்ப்போம். இந்த ஆண்டவர் மறுரூபம் அடைந்ததை குறித்து நாம் முழுமையாக நாம் அறிந்து கொள்ள அல்ல கொஞ்சம் தெரிஞ்சு கொள்ள, let's go into a small story to help us understand transfiguration. ராபர்ட் லூயிஸ் ஸ்டீவன்சன் இந்த கதையை சொல்றாரு. ஒரு கப்பல் ஒரு புயல் மத்தியில சிக்கி கொண்டு இருந்துச்சு. பயங்கரமான புயல். அந்த கப்பல்ல இருந்த எல்லாருக்கும் ஒரு பயம், மரண பயம். என்ன நடக்குமோ, நான் உயிர் வாழ்வனா, மறுபடியாக என்னுடைய பிள்ளைகளை பார்ப்பனா, மனைவி பிள்ளைகளை பார்ப்பனா, ஒரு பயம். அந்த மத்தியில இருந்த ஒரு நபர் என்ன செஞ்சாருனாக்கா, அவர் இடத்தை விட்டுட்டு போயிட்டு அந்த கப்பல் ஓட்டி இடத்துக்கு போயிட்டு அவர் பார்த்தாராம். அந்த மனுஷனை, அந்த பயந்த மனுஷனை பார்த்த இந்த கப்பல் ஓட்டி அவனை பார்த்து நல்ல ஒரு நல்ல ஒரு அழகான ஒரு புன்னகை, ஒரு சிரிச்சு அவர் தலையை ஆட்டினாராம். அதுக்கு இந்த நபர் மறுபடியாக அவர் இருந்த இடத்துக்கு போயிட்டு அவர் சொன்னாரா, நான் கப்பல் ஓட்டிய பார்த்தேன், அவர் முகத்தை பார்த்தேன், அவருடைய புன்னகையை பார்த்தேன், அவர் சிறப்பை பார்த்தேன், எல்லாமே சரியா இருக்குன்னு சந்தோஷமா சொன்னாராம். The story about a ship which was caught in a storm, a terrible storm, and the people were also frightened. What was going to happen to them? Will they survive the journey? So one person made his way to the pilot who was in charge of the wheels. The pilot, seeing this frightened man, gave him a reassuring smile. He smiled at him, even in the midst of the storm. The man returned to the other passengers and said, I've seen the face of the pilot, and he smiled. All is well. All is well. It's a very important story. I have seen the face of the pilot and he smiled. All is well can be the phrase on which the story of the transfiguration is based on. நான் கப்பலோட்டிய முகத்தை பார்த்தேன், அவர் என்னை பார்த்து சிரிச்சாரு. அதுதான் இந்த மறுரூபமானதை குறித்து இந்த கதையுடைய அர்த்தம். பல குழப்பத்தின் மத்தியில் நாம் இருந்தாலும், பல பிரச்சனைகள் மத்தியில் நான் இருந்தாலும், நம்முடைய அழைப்பு தேவனுடைய கருத்துக்கில் நாம் அடங்கி போயிட்டு அவருடைய முகத்தை பார்த்து அவருடைய சித்தத்துக்குள் நாம் நடக்கத்தான் ஆண்டவர் அழைக்கிறார். The call is to humble ourselves and in midst of any kinds of problems and confusion, look at God. And God will lead us and empower us. இன்றைக்கு இந்த கொள்ள நோய் நம்மை சூழ்ந்து கொண்டு இருக்கு. பல பிரச்சனைக்கு மத்தியில் நாம் இருக்கிறோம். பல சந்தேகங்கள் மத்தியில் நான் இருக்கேன். நான் இருப்பேனா, இருக்க மாட்டேனா, எனக்கு வந்துருமா, என் குடும்பத்துக்கு வந்துருமா, எப்படி நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம். ஆனா அந்த நேரத்தில் வேதத்தில் நான் பார்க்கும் போது ஆண்டவர் நம்மை சந்திக்கிற தேவனாக இருக்கிறார். ஆண்டவர் அவர் மகிமையை காட்டுகிற தேவனாக இருக்கிறார். ஆண்டவர் நம்மை பலப்படுத்துகிற தேவனாக இருக்கிறார் என்று நாம் பார்க்கிறோம். யாக்கோபின் புஸ்தகத்தில் நான் வாசிக்கிறப்ப 5-6 வசனத்துல, உனக்கு தேவனுடைய காலத்தை குறித்து புரியலையா,
தேவனை கேளுங்கள் என்று போட்டிருக்கு. Are you confused about the things of God? James chapter 1 verse 5 says, ask the Lord and he will reveal his secrets to you. Today, transfiguration, God comes to reveal himself so that Peter, who was a very important disciple, will be strong. பேதுரு பலமடைய அவர் சீஷர்கள் பலமடைய இந்த மறுரூபத்தை அவர் காட்டுறார். அவருடைய மகிமையை காட்டுகிற தேவனாக இருக்கிறார். இன்றைக்கு தேவன் நம்மை சந்திக்கிற தேவனாக இருக்கிறார். நம் சூழ்நிலைகள் எப்படி இருந்தாலும் நம் தேவனை நோக்கி கூப்பிடும் போது இன்றைக்கும் நம் மத்தியில அவர் மகிமை காட்டுறதுக்கு அவர் ஆயத்தமாக இருக்கிறாரு. அது ஒன்று இல்லை, அவர் காட்டுக்கிட்டே இருக்கிறாரு. அவர் இன்றைக்கு நம்ம சந்திச்சு கொண்டே இருக்கிறார். இன்னைக்கு காட்டுறாரு மகிமை. அவர் மகிமை நம்மளுக்கு காட்டுறாரு. எப்படி? தேவனுடைய வார்த்தை மூலமாக. தேவனுடைய வார்த்தையை நாம் வாசிக்கிறோமா? தேவனுடைய வார்த்தையை நாம் புரிஞ்சுக்கிறோமா? தேவனுடைய வார்த்தையை நாம் காலை எழுந்து நாம் திருப்பி வாசிக்கிறோமா? எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு தேவனுடைய வசனத்தை நாம் வாசிக்கிறோமோ தேவன் அந்த வார்த்தையின் மூலமாக நம்மளோடு பேசுகிற தேவனாக இருக்கிறார். இன்றைக்கும் தேவன் நம்மை அவர் மகிமையை காட்டுகிற தேவனாக. எப்படி? ஜெபத்தின் மூலமாக. ஜெபத்தில் நாம் நிற்கும் போது ஆண்டவர் நம்மோடு பேசுகிற தேவனாக இருக்கிறார். அவர் மகிமையை காட்ட முடியும். நம் தேவனுக்கு நம் ஜெபத்தில் அவருடைய மகா கரத்துக்கு நாம் அடங்கி போகும்போது. மூன்றாவதாக, நாம் பிறருக்கு ஊழியத்தை செய்யறோமா? வேதத்துல போட்டிருக்கு, இந்த உலகத்துக்கு நாம் ஒளியாக உப்பாக இருக்கணும். நாம் தேவனுக்கு ஒரு சாட்சி ஜீவியத்தை ஜீவிக்கணும். இந்த உலகத்துல இப்பயும் நாம் ஜீவிக்கணும். தேவனுக்கு சாட்சியாக செய்யறோமா? இது மூலமாகத்தான் ஆண்டவர் இன்றைக்கும் அவருடைய மகிமையை நம் மத்தியில காட்டுறார், நம்மளோடு பேசுறாரு. நம் தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்டு கீழ்ப்படிந்து அடங்கி போகும்போது தேவனுடைய வல்லமை பிரசன்னம் நம்மை சூழ்ந்து கொள்கிறது. Today, as to conclude, if we talk about transfiguration as God revealing himself so that you and I will not be confused. That you and I in this midst of this pandemic will not say, Lord, where are you? We will not fear, we will not doubt. God still today reveals himself to us. How does he reveal himself? Through the word of God. God calls us to read the word. This is the time for you to sit and to go through the word of God. Take a serious reading of the word. Start from Genesis to Revelation and let God's word speak to you, and God will reveal himself to you. Secondly, prayer. This is the time to stand and to pray, to go to your prayer closets, to hear God speaking to you, to be empowered by his presence in prayer. God will reveal himself to you. Thirdly, God will reveal himself, his might and power as we begin to serve others. The word of God calls us to be the light and salt of the world. Today, are we being witnesses? Even in the midst of this COVID, are we being witnesses? இந்த கஷ்டமான சூழ்நிலையும் ஆண்டவர் அளிக்கிற ஒரு சாட்சியாக நிற்க ஆண்டவருடைய கிருபையை நாம் தெரிந்து கொண்ட மக்களாக நாம் முன் செல்வோம். இன்றைக்கு நாம் முன் செல்லும் போது ஆண்டவர் அவர் மகிமையை அவர் நமக்கு வெளிப்படுத்துவார். தொடர்ந்து நம்மளை பலப்படுத்துவார். தேவனுடைய புத்திக்கு எட்டாத சமாதானம் உங்களோடு தொடர்ந்து இருப்பதாக. ஆமென். Praise the Lord.
creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Let us say the Lord's Prayer together. கர்த்தருடைய ஜெபத்தை நாம் சேர்ந்து சொல்வோமாக. பரமன்கள் இருக்கிற எங்கள் பிதாவே, உம்முடைய நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக, உம்முடைய ராஜ்யம் வருவதாக, உம்முடைய சித்தம் பரமண்டலத்தில் செய்யப்படுவது போல பூமியிலும் செய்யப்படுவதாக. அன்றென்று வேண்டிய எங்கள் ஆகாரத்தை இன்று எங்களுக்கு தாரும். எங்கள் கடனாளர்களுக்கு நாங்கள் மன்னிக்கிறது போல எங்கள் பாவ கடன்களை எங்களுக்கு மன்னியும். எங்களை சோதனைக்கு உட்பண்ணாமல் தீமை நின்று எங்களை இரட்சியும். ராஜ்யமும் வல்லமையும் மகிமையும் என்றென்றைக்கும் உம்முடையதே. ஆமேன். தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். ரிசீவ் த பெனடிக்ஷன். கர்த்தரானவர் உங்களோடு இருப்பாராக. அவர் உமதாவின் இருப்பார் ராக. கர்த்தரானவர் உன்னை ஆசீர்வதித்து உன்னை காப்பாராக. கர்த்தரானவர் தம் திருமுகத்தை உன்மேல் பிரகாசிக்க பண்ணி உம் பேரிலே கிருபையாயிருப்பாராக. கர்த்தரானவர் தமது திருமுகத்தை உன்மேல் ஏறெடுத்து உனக்கு சமாதானம் கட்டளையிடுவாராக. ஆமென், ஆமென், ஆமென். பிராபன் சோஸ்திரம். Praise the Lord.